Good morning, students. So we'll be continuing with our last thing that in this topic, that is about the different life cycles. Life cycles of algae, as well as algal members. So as far as now, up to now, we have been discussed about the algal structure, algal cells yokka, ee algal plant body lo unna cells yokka structure enti, what are the different general characters, there are certain general characters for this system of alga. So in this algal and algal blooms or algal members, there are different types of general characters that are involved. The whole plant body, ee algal anedanta kuda, these are all comes under the kingdom called thallophytes. So this algal kingdom belongs to the class called as thallophytes, and these are non-flowering plants. Ivanni kuda a plant this all comes under the cryptogamy, that is non-flowering. ఈ ఆల్గల్ యొక్క చెట్లు కానీ ఆ ప్లాంట్స్ చిన్న చిన్న మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాంట్స్ అనేటివి కూడా ఫ్లవర్స్ అనేటివి ఉండవు. సో దిస్ algae are commonly called as thallophytes because the plant body in algal member is called as a thallus, or it is made up of thallus. Normal ga ఏ plant అయినా తీసుకోండి, that whole plant body కి స్టెమ్ ఉంటుంది, రూట్స్ ఉంటాయి, బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, లీవ్స్ ఉంటాయి, ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, బర్డ్స్ ఉంటాయి, ఓవరీ ఉంటుంది, ఓవ్యూల్స్ ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ నార్మల్ ప్లాంట్. బట్ వెన్ యూ టేక్ ఎనీ ఆల్గల్ ప్లాంట్, ఈ ఆల్గల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్లాంట్ బాడీ అంతా కూడా ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఇలా స్టెమ్గా, రూట్గా, లీవ్స్గా డిఫరెన్షియేట్ అవ్వకుండా an undifferentiated mass of a tissue of plant body is called as algae or algal member. ఆ టోటల్ ప్లాంట్ బాడీని మనం thallus అని అంటున్నాం. ఆ టోటల్ ప్లాంట్ బాడీని thallus అని అంటున్నాం. So one more important thing is these algal members are mostly, these are aquatic in nature. These algal members are mostly aquatic in nature. Aquatic is nothing but they live or they survive only under the water. అవి వాటర్లో మాత్రమే ఈ ప్లాంట్స్ అనేటివి బ్రతుకుతాయి. సో దే కెన్, ఆ వాటర్ కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ అయి ఉండొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ వాటర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ద వాటర్ కెన్ బి ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ దే కెన్ బి a మెరైన్ వాటర్. So this algae is mainly defined as, algae are the lower chlorophyllous autotrophic eukaryotic organisms. Lower chlorophyllous autotrophic eukaryotic organisms. So algae ఏమంటున్నాం, algae are defined as a lower chlorophyllous autotrophic eukaryotes. This paper is about the study of microbial diversity as well as lower plants. So this algae are considered to be a lower plant, and the plant, this plant is of chlorophyllous. Chlorophyllous ante this plant is having chlorophyll in its structure. ఆ ప్లాంట్ యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్లో మనకి క్లోరోఫిల్ అనే పిగ్మెంట్ ఉండడం ద్వారా దిస్ విల్ అండర్గో ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. అందుకే దీన్ని మనం క్లోరోఫిల్లస్ అని అంటున్నాం. దిట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఆర్ ఇట్ షో గ్రీన్ కలర్ అపాన్ ఇట్స్ పిగ్మెంటేషన్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఆటోట్రోఫిక్ అంటున్నాం. ఆటో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్. ఏదైనా సెల్ఫ్గా మనం చేసుకునే మన పనిని auto అని అంటాం, సెల్ఫ్. So in this case of this algal members, that is in plants, autotrophic is nothing but, autotrophs are the organisms which can prepare their own food material. ఏవైతే ప్లాంట్స్ కానీ ఏవైనా కూడా వాటంతట అవే వాటి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాయి అనుకోండి,
that is called as an autotrophic organisms. Food preparation is nothing but doing any curries gaani lagavi, it's a process of undergoing photosynthesis, carbohydrate synthesis కానీ స్టార్చ్ సింథసిస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే సింథసైజ్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. సో ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఏవైతే ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. ప్లాంట్స్ అనేవి వేరే వాళ్ళ పైన డిపెండ్ అవ్వవు ఫుడ్ కోసం. యానిమల్స్ ఏంటి? ఆబ్వియస్గా ప్లాంట్స్ పైన ఇంకా చిన్న యానిమల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. వీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ బోత్ plants as well as animals for our food. But in case of these plants, they do not depend upon any other organisms for the accumulation of their food. అందుకే వీటిని ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. And these are eukaryotic. Eukaryotic అంటే ఏంటి? The cell structure in this is of eukaryotic type. Eukaryotic అంటేనే మనకు తెలియాలి. యూకారియోటిక్ లో డెఫినెట్ న్యూక్లియస్ ఉందనుకోండి ఒక సెల్ లో, see this is a nuclear membrane, this inside is a nucleus. This nucleus contains a genetic material. అది DNA అయినా అయి ఉండొచ్చు, RNA అయినా అయి ఉండొచ్చు. Genetic material can be of both types. కొన్ని ప్లాంట్స్ లో మనకి RNA ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో ప్లాంట్ అయి ఉండొచ్చు, కొన్ని రైస్ వెరైటీస్ లో మనకి RNA ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద యూకారియోటిక్ సెల్ అంటే వెన్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ డెఫినెట్ షేప్, కరెక్ట్గా ఒక న్యూక్లియస్ షేప్ అనేది ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటే అలాంటి సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా యూకారియోట్స్ అని అంటున్నాం. సో దీనికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంది. And inside there is a nucleus. That nucleus consists of a genetic material. It can be an RNA as well as DNA. ఈ లోపల ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఈ పార్ట్ ని న్యూక్లియోలస్ అని అంటున్నాం. న్యూక్లియోలస్. సో దిస్ టోటల్ we are calling it as a nucleus. సో ఈ యూకారియోట్స్ వచ్చేసరికి ఏముంది? డెఫినెట్ గా న్యూక్లియస్ లో ఒక షేప్ అనేది ఉంది. సో అందుకే ఆ సెల్స్ ని మనం యూకారియోట్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ ఉంటాయి. సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్గాన్స్ which are present inside the cell. నార్మల్ గా if we take a human beings, మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ ఏంటి? హార్ట్ కానీ కిడ్నీ కానీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యొక్క సెల్ లోపల ఇన్సైడ్ ద సెల్ there are certain organs, that organs are called as cell organelles. అలాంటి సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అన్నీ కూడా హ్యూజ్ అమౌంట్లో యూకారియోటిక్ సెల్స్ మాత్రంలోనే ఉంటాయి. ప్రోకారియోట్స్లో సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేటివి ఉండవు ఎక్సెప్ట్ రైబోజోమ్స్ ప్రోకారియోట్స్లో ఉంటాయి, యూకారియోట్స్లో ఉంటాయి. యూకారియోట్స్లో రైబోజోమ్స్కి మించి ఇంకేమేమి ఉంటాయి? మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గోల్గి అపారటస్, ఫుడ్ వాక్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో this algae consists of this type of nucleus in its cell structures. ఆల్గేలో మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండడం వల్ల ఆల్గేని మనం యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటున్నాం. సో టోటలీ these algae are considered to be an lower chlorophyllous autotrophic eukaryotic organisms. And one more important thing is this algal member లో సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది యూకారియోటిక్ టైప్. సెల్ వాల్ అనేది దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? ద సెల్ వాల్ ఇన్సైడ్ ద ఆల్గే. ఈ ఆల్గే యొక్క సెల్ ఉంటుందా? దిస్ ఇస్ ద ఆల్గల్ సెల్. అవుటర్ దర్ విల్ బి ఎ కవరింగ్ లేయర్. దీనికి ఒక కవరింగ్ లేయర్ ఉంటుంది ఈ సెల్కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ వాల్. సో ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఆల్గల్ సెల్స్లో దేంతో మేడప్ అయి ఉంటుంది? ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, as far as now we have discussed about bacteria in our previous classes. So bacteria cell wall is made up of peptidoglycans. Bacteria lo cell wall అనేది peptidoglycans తో made up అయ్యిందని చెప్పా. Peptidoglycans అంటే ఏంటి? Peptides అంటే nothing but proteins which are also called as amino acids. Peptidoglycans, glycans అంటే ఏంటి? Sugars are nothing but carbohydrates. So bacteria cell wall అనేది ప్రోటీన్స్ తో as well as కార్బోహైడ్రేట్స్ తో మేడ్ అప్ అయి ఉంటుంది.
ఉంటుంది. But in case of this algal members, the cell wall is made up of cellulose, algin, hemicellulose, pectin. There are different types of carbohydrate molecules. Cellulose, hemicellulose ఇవన్నీ కూడా carbohydrates. ఈ పెక్టిన్, లిగ్నిన్ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ ఎంజైమ్స్. సో వీటి ద్వారా దాని సెల్ వాల్ అనేది మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆల్గల్ ప్లాంట్స్ లో అది ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. సో ద ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్గల్ లో అయితే స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది, ఆల్కహాల్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మెయిన్ గా అయితే స్టార్చ్ ఫామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్. ఆ ఫామ్స్ లో దీని ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types in each and every plant. Because these are the plants, కాబట్టి ఇందులో రీప్రొడక్షన్ అనేది 3 types ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్. ఇన్ దిస్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ లో ఏమవుతుంది, ఎలాంటి సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ కానీ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ కానీ వీటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఆ ప్లాంట్ అనేది ఇంకొక ప్లాంట్ని ఇవ్వడానికి దాని వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ ఉంది, ఆ స్టెమ్ని కట్ చేసి ఇంకో దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆ స్టెమ్మే ఇంకొక ప్లాంట్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్. ఎనీ ప్లాంట్ పార్ట్, ఏదైనా ఒక ప్లాంట్లో ఉండే ఒక పార్ట్ అనేది రీప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక గ్యామెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అది మేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఆర్ ఫీమేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. The involvement of only single parent is called as asexual reproduction. Coming to sexual lo ఏమవుతుంది, sexual కి వచ్చేసరికి 2 gametes fuse అవ్వాలి. Male gamete as well as female gamete when fused together they will develop into a zygote after the process of fertilization. So ఇదంతా కూడా reproduction లో ఒక part. Next comes is about last is the life cycle. లైఫ్ సైకిల్ అనేది డిఫరెంట్ ఆల్గల్ మెంబర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్లో జరుగుతుంది. సో ఇన్ ప్లాంట్ ఒక్కొక్క ప్లాంట్లో కూడా లైఫ్ సైకిల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియాలో లైఫ్ సైకిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఆల్గేలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వైరస్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, a special bacteria called as Escherichia coli. Escherichia coli, which is also commonly called as E. coli. ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఏమవుతుంది, ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంకొక సెల్ లాగా డివైడ్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ 20 minutes టైం. 20 minutesలో ఈ బ్యాక్టీరియాలో రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ప్రాసెస్లో ఇందులో రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ బ్యాక్టీరియా విచ్ కంప్లీట్స్ ఆర్ విచ్ జనరేట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes. ఎవ్రీ 20 minutesకి అది ఈకోలై సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. నౌ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్గే. సో ఈ ఆల్గేలో ఎలా జరుగుతుంది, లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ అ ప్లాంట్ టు అండర్గో growth as well as development morphologically and cytologically, which are developing into a new plant similar to the parent one. అంటే సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నదాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్గే అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ that are occurring for the growth and development which occur due to the morphological and cytological changes. Morphological ante enti, morphology is defined as the branch of science. Morphology kuda ee science lo oka branch that explains, it is defined as a branch of science
that deals with the study of plants external characters as well as internal characters. ప్లాంట్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి అయినా ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఇంకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఎప్పుడైతే చదువుతామో ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ని మనం మార్ఫాలజీ అని అంటున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ సైటాలజీ, సైటాలజీ అంటేనే నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ ఎ సెల్. ఒక సెల్ గురించి ఎప్పుడైతే చదువుతామో దాన్ని మనం సైటాలజీ అంటున్నాం. సైటాస్ మీన్స్ సెల్. సో ఈ ఆల్గే యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో మనం ఏదైతే ఈ యొక్క ప్లాంట్లో మార్ఫాలజికల్గా ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయా, సైకలాజికల్గా ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయా, ఆ ప్లాంట్ అనేది ఇంకొక ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. సో వాట్ ఆర్ ద మార్ఫాలజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద cytological changes. So that concept is explained by this life cycle. అదంతా కూడా మనం ఈ లైఫ్ సైకిల్లో చదువుతాం. అండ్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ టూ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లాంట్, ఏ ప్లాంట్ అయినా ఉండొచ్చు, దట్ అకర్స్ ఇన్ అ టూ స్టేజెస్. వన్ ఈజ్ అన్ హ్యాప్లాయిడ్ gametophytic stage, and the other one is a diploid sporophytic stage. Haploid gametic phase as well as a diploid sporophytic phase. So ఈ haploid gametophyte లో ఏమవుతుంది అంటే, haploid gametophyte is formed when a plant undergoes reproduction by asexual. అసెక్షువల్గా ఎప్పుడైతే ఆ ప్లాంట్లో రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్లో సెక్షువల్గా రీప్రొడక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ది వన్స్ విచ్ గివ్స్ రైజ్ టు దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్, అండ్ హియర్ ద స్పోర్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ gives rise to diploid sporophyte. So this is the main important two stages in order to undergo life cycle. ఏ ప్లాంట్ లో అయినా లైఫ్ సైకిల్ జరగాలి అంటే it involves two stages. One is a haploid gametophyte and the other one is a diploid sporophyte. ఈ haploid gametophyte అనేది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే, when these gametes, ఈ gametes ఏవైతే ఉన్నాయో అది అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ని జరిపినప్పుడు ఈ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అసెక్షువల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి, అది మేల్ అయినా ఉండొచ్చు, ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు. సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో రిప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, సెక్షువల్ అంటే బోత్ పేరెంట్స్ ఉండాలి, మేల్ పేరెంట్ ఉండాలి, ఫీమేల్ పేరెంట్ ఉండాలి. అవి రెండు ఫ్యూజ్ అయినప్పుడే there will be the process of fertilization resulting in the formation of a diploid zygote. ఆ zygote ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో that zygote will be developing into a diploid sporophyte. మళ్ళీ అది diploid sporophyte లోకి డెవలప్ అవుతుంది. So remember two important points. Always in a plant kingdom life cycle లో gamete produces haploid gametophyte and spore produces diploid sporophyte. Gamete అనేది haploid gametophyte ని ఇస్తుంది, spore మాత్రం diploid sporophyte ని ఇస్తుంది. So based on this life cycle of this alga, the cyclic events that are occurring in an alga or algal members, the cyclic events that are occurring in an algal members is called as algal life cycle. Main ga indlo it explains about 6 types of life cycles in the world. There are around 6 types of life cycles. Haplontic life cycle. First one is the, I'll write here, the first one is the haplontic life cycle. The first one is the haplontic life cycle. Second one is the diplontic life cycle. The third one is the diplohaplontic, which is isomorphic in nature. Next one is the
Same, diplohaplontic with heteromorphic in nature. Haplobiontic as diplobiontic. So, in case of these algal members, this algal life cycle shows 6 types of life cycle. Algal lo manaki 6 types of life cycles unnayi. That is, the first one is the haplontic life cycle, second one is the diplontic life cycle, third one is the diplohaplontic life cycle showing heteromorphic generations, and next one is the diplohaplontic life cycle showing isomorphic generations, and haplobiontic, and the next one is the diplobiontic. So now first we will discuss about the haplontic. ఈ haplontic లో ఏమవుతుంది, నార్మల్లీ the species of Chlorophyceae, Xanthophyceae and Chrysophyceae. ఏ families? Xantho, Chryso, Chloro. The species of Chlorophyceae, Xanthophyceae as well as Chrysophyceae shows this haplontic life cycle. ఈ ఫ్యామిలీకి చెందిన ఆల్గల్ మెంబర్స్ ఆల్గల్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా haplontic లైఫ్ సైకిల్ని చూపిస్తాయి. సో ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే the gametes produced by these 3 types of algal members are usually haploids. ఏవైతే గ్యామెట్స్ వీటి నుండి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో ఆ గ్యామెట్స్ అన్ని కూడా హ్యాప్లాయిడ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి. ఆ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ అని ఎప్పుడైతే అవి ఫ్యూజ్ అవుతాయో, when that haploid gametes when undergo fusion, that will develop into a diploid zygote. ఆ diploid zygote కాస్త రిడక్షన్ డివిజన్ ని జరిపించుకొని it will produce spores. That spores will undergo germination and again further divide into a gametophyte. And here in this, the life cycle of the vegetative thallus is a haploid. ఆ వెజిటేటివ్ థాలస్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది. gametophytic phase అనేది ఇందులో డామినేట్. See, remember one thing, gametophyte phase is dominant. Gametophyte phase dominant అంటే ఏంటి? It is an haploid in nature. Haploid in nature, and this gametophyte is produced only due to the presence of gametes. Gametes ఉండడం వల్లనే మనకి ఇది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎందుకు? ఇందులో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగినందుకు. ఈ క్లాసెస్ లో, ఈ ఆల్గల్ క్లాసెస్ లో అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు gametes ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఆ gametes ద్వారా మనకి haploid gametophyte వచ్చింది. So because of that, this gametophyte is considered to be a dominant stage. So in the life cycle ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ గా gametophyte stage ఉంటుంది. This is a gametophytic stage. ఇది haplontic కాబట్టి ఇది haploid nature లో ఉండాలి. అంటే సింగిల్ n నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. అలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఏమైతుంది? gametophyte కాస్త gametangia లాగా డెవలప్ అవుతుంది. This gametophyte develops into a gametangia, and this gametangia will further develops into a male gamete as well as a female gamete. ఇది gametes కాబట్టి మేల్ అయినా ఫీమేల్ gametes అయినా ఇవ్వాలి. So when this fuse, there will be a fertilization. Fertilization జరిగేసరికి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఇవి haploid స్టేజ్ లోనే ఉంటాయి. ఈ haploid స్టేజ్ లో ఉన్నవి ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత diploid zygote కి ఫామ్ అవుతాయి. So now the zygote which is formed will be in a diploid stage, that is a 2n number of chromosomes. If this zygote undergoes meiosis, meiosis ద్వారా ఇది ఏదైనా ఒక స్పోర్స్ ని ఇవ్వాలి. మైక్రోస్పోర్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ a male spores. మెగాస్పోర్ అంటే ఫీమేల్ స్పోర్. సో అలా ఏదో ఒక స్పోర్స్ ని ఇస్తుంది. That spores will again develop into a gametophyte. Meiosis తర్వాత ఈ స్పోర్స్ అనేటివి మళ్ళీ 4 haploid cells లాగా ఫామ్ అవుతాయి. అందుకే ఇవి మళ్ళీ haploid cell కి వచ్చేసి ఈ స్పోర్స్ అనేటువంటివి మళ్ళీ gametophyte లాగా
డెవలప్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరోఫైసిస్, ఆంథోఫైసిస్ అండ్ క్రైజోమోనాస్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ క్లామిడోమోనాస్ లో హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. వాల్వాక్స్ అండ్ ఈడోగోనియం ఇవన్నీ కూడా algal plants. These three are the algal plants which show haplontic life cycle. And the next we'll move on to the diplontic life cycle. Next we'll move on to diplontic. ఇక్కడ diplontic వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, quite opposite to the haplontic. ఈ haplontic కి quite opposite. అందులో గెమెటోఫైటిక్ ఫేజ్ అనేది డామినెంట్ ఉంది. ఇందులోకి వచ్చేసరికి స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్ అనేది డామినెంట్ ఉంటుంది. స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్ ఇస్ డామినెంట్ అండ్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసే, ఫియోఫైసే, బసిలారియోఫైసే. అందులో జాంతో, క్రైజో, క్లోరో. ఇందులో బసిలారియోఫైసే, క్లోరోఫైసే అండ్ ఫియోఫైసే మెంబర్స్ అన్ని కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ని చూపిస్తాయి. ద వెజిటేటివ్ థాలస్ ఏదైతే ఉందో, స్టార్టింగ్ వెజిటేటివ్ థాలస్, వెజిటేటివ్ ప్లాంట్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది డిప్లాయిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. దిస్ వెజిటేటివ్ థాలస్ ఆఫ్టర్ అండర్ గోయింగ్ అ రిడక్షన్ డివిజన్. ఈ స్పోరోఫైట్ అనేది ఏంటి, ఇది డిప్లాయిడ్ స్టేటే కదా. సో దిస్ ఇస్ అ వెజిటేటివ్ థాలస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డిప్లాయిడ్ స్టేట్. ఇది అనేది మియోసిస్ ని జరిపించుకొని సేమ్ ప్రాసెస్ లో మళ్ళీ డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ స్పోరోఫైట్ విల్ బి డెవలప్ ఇంటూ ఎ గ్యామెటాంజియా. ఈ గ్యామెటాంజియా కూడా 2n స్టేజ్ లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మియోసిస్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. మియోసిస్ డివిజన్ ఒక ప్లాంట్ లో జరిగినప్పుడు 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ నేచర్ లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా మేల్ హ్యాప్లాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫీమేల్ కూడా హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ని ఇస్తుంది. సో దిస్ సెల్స్ వెన్ ఫ్యూజ్, ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు అ జైగోట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ అ 2n స్టేట్. ఇది స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ అయినప్పటికీ ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ డామినెంట్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ జైగోట్ అనేది స్పోర్స్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ జైగోట్ విల్ డెవలప్స్ ఇంటూ అ స్పోర్స్ అండ్ ది స్పోర్స్ అపాన్ జర్మినేషన్ డెవలప్స్ ఇంటూ అ స్పోరోఫైట్. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ జర్మినేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫామ్ లోకి మారిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద డిప్లాంటిక్. Now we'll move into the diplohaplontic life cycle with isomorphic alternations of generation. So the third one is the diplohaplontic life cycle, but it is in isomorphic in nature. It shows isomorphic alternations of generation. So ఇందులో ఏమవుతుంది, it mainly exhibited in the members of chlorophyceae as well as chlorophyceae ఇంకా phaeophyceae. phaeophyceae వచ్చేసరికి ఎక్టోకార్పస్ లో మనకి ఇలాంటి డివిజన్, ఇలాంటి లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. diplohaplontic showing isomorphic. diplohaplontic అంటే ఏంటి, it shows both డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఇంకా హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్. హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఏమో గెమెటోఫైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ కి వచ్చేసరికి దిస్ డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ అ స్పోరోఫైట్. సో దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ ఇన్ షోస్ 2 types of nature of chromosomes. It can be in haploid or it can also be in a diploid condition. So ఇక్కడ isomorphic అని అంటున్నాం. Isomorphic is nothing but similar. ఐసోమార్ఫిక్ అంటే ఏంటంటే సిమిలర్. మార్ఫాలజికల్గా ఈ యొక్క డిప్లాయిడ్ సెల్స్ కానీ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. మార్ఫాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ దెన్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ అపియరెన్స్ అంతా కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది ఈ లైఫ్ సైకిల్లో. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ diplohaplontic లైఫ్ సైకిల్ విత్ ఐసోమార్ఫిక్ ఆల్టర్నేషన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్లో ఏమవుతుంది, నార్మల్లీ gametophytes are formed from asexual reproduction.
గ్యామెటోఫైట్స్ అన్ని కూడా. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా స్పోరోఫైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ దిస్ 2 generations alternate with one another. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన గ్యామెటోఫైట్స్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన స్పోరోఫైట్స్, ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఆల్టర్నేట్ అయ్యి మార్ఫాలజికల్గా దాని యొక్క ప్లాంట్ బాడీ అంతా కూడా సిమిలర్ ఇన్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం డిప్లో హాప్లాంటిక్ ఐసోమార్ఫిక్ జనరేషన్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ దీనికి గ్యామెటోఫైట్ స్టేజ్ ఉందా, ఇది అసెక్షువల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిన గ్యామెటోఫైటిక్ స్టేజ్ విచ్ ఇస్ ఏ హాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్. సో ఏమవుతుంది, దీని నుండి వచ్చే గ్యామెట్స్ కూడా మేల్ ఫీమేల్ హాప్లాయిడే అవుతాయి. ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, జైగోట్ అనేది డిప్లాయిడ్ స్టేజ్కి మారిపోతుంది. ఈ జైగోట్ ఎప్పుడైతే డిప్లాయిడ్ స్టేజ్కి వచ్చిందో దిస్ జైగోట్ విల్ గివ్స్ రైస్ టు ఎన్ అనదర్ ఫేజ్ కాల్డ్ స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్. ఇది కూడా 2s. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఇది హాప్లాయిడ్, ఇది డిప్లాయిడ్, రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డిప్లో హాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఈ స్పోరోఫైట్ ఏమవుతుంది, తర్వాత మియోసిస్ జరుగుతుంది. మియోసిస్ జరిగిందంటే ఆ మియోసిస్ అప్పుడు ఇవి 2n స్టేజ్లోనే ఉంటాయి. మియోసిస్ జరిగితే 4 హాప్లాయిడ్ సెల్స్ రావాలి కదా. సో ఇవి స్పోర్స్ లాగా 4 హాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ లాగా డెవలప్ అవుతాయి. These 4 haploid cells upon germination will again give rise to a gametophyte. So this is all in case of the diplohaplontic life cycle. And next thing we will see diplohaplontic life cycle in case of heteromorphic. హెటెరోమార్ఫిక్ అంటే ఏంటి, ఐసోమార్ఫిక్ అంటే మార్ఫాలజికల్గా దాని యొక్క ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ మార్ఫాలజికల్గా ఇంకా సిమిలర్ ఉన్నట్టు, మార్ఫాలజికల్గా సిమిలర్ ఇంకా డామినెంట్ ఉన్నట్టు. హెటెరోమార్ఫిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ హెటెరోమార్ఫిక్ కండిషన్స్లో ఈ యొక్క ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ కానీ థాలస్ కానీ ఆ మార్ఫాలజికల్గా డిస్సిమిలర్ ఉంటాయి. డిప్లోహాప్లాంటిక్ షోయింగ్ హెటెరోమార్ఫిక్ అంటే ఇందులో మార్ఫాలజికల్గా ఆ ప్లాంట్ బాడీ అనేది డిస్సిమిలర్ ఉంటుంది. ఇదేంటి, హాప్లాయిడ్ది ఇంకా డిప్లాయిడ్ది. సో ది లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద అబోవ్ లైఫ్ సైకిల్. ఇన్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ద స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్ alternate with the gametophytic phase, but the thallus which is being morphologically dissimilar. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి లామినారియా, ఫ్యూకస్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్గల్ మెంబర్స్. ఈ ఆల్గల్ మెంబర్స్లో మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, నార్మల్గా జూస్పోర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దిస్ జూస్పోర్స్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ లామినారియా అనే తీసుకోండి. లామినారియాలో మేల్ ఫీమేల్ ఉంటుంది. అలా డెవలప్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్, ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఇవి గ్యామెట్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవి గ్యామెట్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఫ్యూజన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకి జైగోట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ జైగోట్ వచ్చింది ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ హ్యావింగ్ ఏ 2n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజ్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఆటోమేటికల్గా స్పోరోఫైట్. This sporophyte again gives rise to a reduction division. అంటే మియోసిస్ జరుగుతుంది. మియోసిస్ జరిగింది అంటే 4 హాప్లాయిడ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అవే జూస్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. 4 హాప్లాయిడ్ జూస్పోర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. జూస్పోర్స్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ asexual reproduction. So this all occurs in diplohaplontic life cycle showing heteromorphic alternations of generation. And the last two that are in haplobiontic. ఈ haplobiontic లో ఏమవుతుంది అంటే haplobiontic life cycle. In this haplobiontic life cycle, the diploid phase ఏదైతే ఉందో that is followed by 2 haploid gametes. Haplobiontic. Haplo అంటే ఏంటి, haploid cells. Biontic అంటే రెండు. So the diploid phase is followed by 2 haploid
గ్యామెట్స్. ఎప్పుడైతే డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ అనేది 2 హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్తో ఆ రిప్రొడక్షన్ ఆ లైఫ్ సైకిల్ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం హ్యాప్లోబయోటిక్ అని అంటున్నాం. సో హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బాట్రకోస్పోర్మ్. ఇది ఒక ఆల్గే. So this is an example for this haplobiontic life cycle. This batrachospome develops into a male gamete and a female gamete. ఈ రెండు కూడా this male gamete will be developed into a spermatium and this female gamete will be developed into a corpogonium. So ఇక్కడ male gamete అనేది this is a male gametophyte. ఇది మేల్ గ్యామెటోఫైట్ లాగా స్టార్టింగ్ లో డెవలప్ అవుతుంది. సో మేల్ గ్యామెటోఫైట్ అనేసరికి దీన్ని ఏమంటున్నాము, ఇక్కడ 2 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఒకటి మేల్ గ్యామెటోఫైట్ గా డెవలప్ అవుతుంది, ఇంకోటి కార్పోగోనియం లాగా డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్గల్ ప్లాంట్. ఇది ఒక ఆల్గల్ ప్లాంట్. ఏంటది? బాట్రకోస్పోర్మ్. దిస్ అండర్గోస్ ఆర్ దిస్ డెవలప్ ఇంటూ ఏ మేల్ గ్యామెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ కార్పోగోనియం. ఈ మేల్ గ్యామెట్ అనేది స్పర్మటియం లాగా డివైడ్ అవుతుంది. ఈ ఫీమేల్ గ్యామెట్ కి వచ్చేసరికి ఇది కార్పోగోనియం. కార్పోగోనియం లాగా డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. when fusion occurs this will be developing into a zygote. జైగోట్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇది జైగోట్ లాగా డెవలప్ అయినప్పుడు కార్పోస్పోరాంజియం. బికాజ్ హియర్ ద డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ అనేది డామినెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై 2 హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్. సో ఇక్కడ కార్పోగోనియం అనేది స్పోరోఫైటిక్ ఫేజ్ కాబట్టి అది డామినెంట్ కాబట్టి కార్పోస్పోరాంజియం అనేది మళ్ళీ కార్పోస్పోర్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది. దిస్ కార్పోస్పోర్ విల్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బాట్రకోస్పోర్మ్. మళ్ళీ సేమ్ ఆర్గానిజం ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో హ్యాప్లోబయోటిక్ అంటే ఏంటి? హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అనేటువంటివి 2 ఉండాలి. సో ద డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై 2 హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్స్. ఇక్కడ 2 హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్స్ ఉన్నాయా? ఈ గ్యామెటోఫైట్ అనేది తర్వాత ఇది స్పోరోఫైట్ గా లాగా మారిపోతుంది. సో ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిప్లోబయోటిక్. ఇది హ్యాప్లోబయోటిక్ కదా. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి diplobiotic, and this diplobiotic belonging to the rhodophyceae members exhibits this type of life cycle. Example ఏంటి? rhodophyceae members వచ్చేస్తాయి దీని కిందికి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పాలిసైఫోనియా. పాలిసైఫోనియా is an example for that. After fertilization ఇక్కడ జైగోట్ అనేది మైటోటికల్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది కార్పోస్పోరాంజియం. సేమ్ బాట్రకోస్పోర్మ్ లో ఎలా అయితే లైఫ్ సైకిల్ జరిగిందో ఇందులో కూడా ద లైఫ్ సైకిల్ విల్ బి అకరింగ్ త్రూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. సో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ దేర్ ఆర్ ఇన్ algae basically the algal member is showing about 6 types of life cycles: haplontic life cycle, diplontic life cycle, diplohaplontic life cycle with isomorphic alternations of generation, diplohaplontic life cycle with heteromorphic alternations of generations, haplobiotic as well as diplobiotic. So when you are getting an essay about like how to write a life cycle of algae గురించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లో essay వచ్చింది అనుకోండి, first you need to write the definition of life cycle. లైఫ్ సైకిల్ గురించి రాసి లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్గే, the cyclic events that are occurring in the life of an algae is called as a life cycle of algae. It includes 6 life cycles, 6 types of life cycles ఉన్నాయి. ఈ అన్నిటిని కూడా హెడ్డింగ్స్ వేసి తర్వాత ఒక్కొక్క దానికి సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి యాక్చువల్లీ వాట్ యు మీన్ బై హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ దాని గురించి రాసి వాట్ ఫ్యామిలీస్ కమ్స్ అండర్ దట్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్, అండ్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద లైఫ్ సైకిల్. ఇలా మనం సర్కిల్స్ ఇప్పుడు దాకా డ్రా చేసినాం కదా, అలా డ్రా చేయాలి. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ అ సెకండ్ యూనిట్.
that is describing about algae general characters, algae structure, algae reproduction, as well as classification of algal members. And the last one, this is about the life cycle of algal members. So in the next class, these algal members are further classified into 3 main classes అని చెప్పాను. Rhodophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae. ఆ ఒక్కొక్క క్లాస్ గురించి ఇన్ డెప్త్ వి విల్ రీడ్, లైక్ ఏ ఆల్గల్ ప్లాంట్ దేని కిందికి వస్తుంది, ఆ ప్లాంట్ అనేది ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్, అదంతా కూడా విల్ రీడ్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ దట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో విత్ దిస్ వి హావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఫస్ట్ టాపిక్. ఏమేమి అయిపోయాయి ఇందులో? ఆల్గే యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్, ఆల్గే యొక్క స్ట్రక్చర్, ఆల్గే యొక్క క్లాసిఫికేషన్, ఆల్గే యొక్క రీప్రొడక్షన్, ఆల్గే యొక్క లైఫ్ cycle. 5 topics we have been discussed around this algae. So algae గురించి ఎటువంటి ఎస్సే వచ్చినా మీరు రాసేలా ఉండాలి. So this algae is an important chapter in order in this plant kingdom. మన plant kingdom లో algae plays a vital role కాబట్టి each and every point is an important in this study. మెయిన్ గా మనకి దాని లైఫ్ సైకిల్స్ అనేటువంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. In the next class I will be continuing with your next topic.